اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلوا لكم ورائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراكي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا هجة. فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل نكيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بدن أمي مسرورة أملأ بالكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيتي تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاحدث العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي وهيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك براء وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمام قد أظلت مرحبا والمال صلوا عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين عندما شد المحامل مرحبا مرحبا وتنادوا للرحيل الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا هل تحمل لي رسائل
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم الله على محمد ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, yang kami takdimi, kami taati guru kita bersama Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif. Yang kami hormati orang tua kami Kiai Haji Masyuri, Aba Ubed, Aba Ismail, dan yang kami hormati Aba Samsuri. Yang kami hormati seluruh pengurus takmir dan jamaah Masjid Jami Al Khairat yang ada di Kelurahan Matiopuro, Kota Malang, para jamaah yang kami cintai, kami banggakan, jamaah Majelis Taklim Ahlus Sani yang hadir malam hari ini, baik dari Saud Jajar 1, 2, dan 3 dan sekitarnya,
para jamaah dari Majelis Taklim wal Maulid Forum Bodoli Mahat atau Majelis Taklim wal Maulid FPM, wali santri Darus Saadah yang hadir malam hari ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pertama dan utama monggo sami kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat, taufik serta hidayahnya, kesempatan dan kesehatan malam hari ini kita bermajah kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumah masing-masing ke Masjid Al Khairat ini akan dicatat sebagai amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapat malam hari ini manfaat bagi kita fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya dengan dinul Islam yang telah dibawanya akan selalu menuntun kita minatul umati ilan nur. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan sahabatnya kita harapkan nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, mohon abuya untuk dapat membuka dengan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan mendapat ridha dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tahawul. Al-Fatihah ala niyati an Allah yataqabbal salah wa du'a. Thumma ila arwah walidina wa walidikum khassah wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in 'ammah, khususan man 'ammara hadzal masjid wa man 'abada fihi sabiqan wa lahiqan. Anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa anna Allah yuhyina 'ala la ilaha illallah wa yumituna 'alaiha yuhaqqiqna bihaqaiqiha wa 'ala niyati anna Allah yaghfir dhunubana wa yastur 'uyubana ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية، حسية معنوية ظاهرة وباطنة بجاه النبي ومولانا محمد خير البرية. حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستحضر أرواح سيد الوالد الحبيب الإمام أبويا محمد علوي المالك والوالد الشيخ عبد الله عبدون سيد الوالد الحبيب علوي وأحمد ابن الحبيب سالم عيدو سيد الحبيب حسين بن صالح مختصر بن فضل بن عبد سيدنا الشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر الشيخ عبد المجيد بن حي الشيخ محمد بن عمر بن شهاب الدين مؤسسا وفروعهم وذوي الحقوق عليهم اجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم في الجنه ويعيد علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. على هذه النية وكل نية من نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وعلى ما نوى السلف الصالح من نية صالحة. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم. ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya mari kita ikuti sambutan dari Ketua Takmir Masjid Jami' Al Khairat kepada yang terhormat Abah Agong, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula mulyakaken guru kita Kyai Haji Nur Hasanuddin saking Gubuk Lagah, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Al Hasani ingkang dalu menika saged ngrawuhi wonten Masjid Al Khairat Madhyapura. Dalam selaku Ketua Umum Takmir Masjid Al Khairat Madhyapura, rasa bingah sangat bilih panjenengan saged dumugi wonten Masjid Al Khairat dan nyuwun ngapunten bilih wonten kekirangan sarana prasarana ingkang dipunaturaken kalian jajaran Masjid Al Khairat Madhyapura. Khususipun dalam secara pribadi nyuwun ngapunten. Salanjutipun
Dalam mangke nyuwun doa restu saking Abuya kaliyan para panjenengan sedaya. Dalam nyuwun dateng sederek kula Edwin kalian si Sopiin, monggo silakan naik maju sini. Sopiin kalian Edwin. Dalam nyuwun pangestunipun pilih mangke insya Allah dalam tanggal kalih Juli menika dalam badhe nindakaken haji dalam ngajak kalian dalam estri kalian marbot Masjid Madhyapura nggih menika saderek Edwin maju Edwin kalian Sopiin. Edwin menika ingkang njagi saestu masalah wedal ingkang wonten Masjid Al Khairat, menawi Sopiin menika ingkang bagian bersih-bersih wonten toilet. Menika dalam sangat beruntung sangat dateng sederek kekalih menika saged bantu dalam badhe nyiaraken masalah kemakmuran masjid menika. Saestu dalam menika rasa bingah sangat. Dalam menika sakmenika sampun 59 tahun. Insyaallah langkung sebut dalam kalian Abuya. Nggih. Sakmenika umur kula menika dados 29. Dadi mudhun 3 tahun. Amargi sakmenika bingah. Masjid Al Khairat rame kados ngaten menika. Nggih, dalem rasa bingah sangat. Saestu. Rasa bingah sangat panjenengan saged rawuh-rawuh menika dengan segala keterbatasan ingkang dipun aturaken dhateng panjenengan sedaya kalian jajaran ketakmiran menika. Menika ingkang saged dalem aturaken kirangi langkungipun dalem ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta untuk saudara Sopiin dan Edwin supaya ke depan. Sopiin dan Edwin. Matur nuwun. Monggo silahkan Mas Sopiin sama Mas Edwin duduk di depan biar nanti selesai kegiatan taklim bisa didoakan oleh Abuya supaya diparingi lancar berangkat haji. Silahkan, monggo di depan Mas Edwin sama Mas Sopiin. Baik para jamaah sekalian, pukul 8:05 insyaallah 1 jam ke depan Abuya akan melanjutkan kajian kitab Hosoisul Ummatil Muhammadiyah. Insyaallah kita berada di halaman yang ke-17 dan akan masuk ke halaman 18. Pada para jamaah yang sudah ngasto kitab, monggo dipun buka kepada Abuya. Nanti akan kita akhiri dengan bacaan rotib ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa nuri qulubina wa munqidhina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, utamanya kepada para sesepuh, bini sepuh kita, orang tua kita, Abah Kiai Haji Masyuri, Abah Muhammad Munir, Abah Samsuri, Abah Ubaid, Abah Ismail, dan segenap jajaran takmir Masjid Al Khairat, Abah Ji Agung, hadirin semuanya yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasah kembali, bisa bermuajahah kembali. Setelah Ahad yang lalu kita berkumpul di Masjid Jami' Buring
ya, Masjid Jamek Buring. Dan alhamdulillah kayaknya begitu saya masuk ada beberapa jamaah dari Masjid Jamek Buring yang juga ikut nyambung ke Masjid Al Khairat, ya. Ka'bah nggih, itu diparani tapi gak gelem marani. Paham nggih? Ka'bah itu diparani tapi gak gelem marani. Tapi jamaah Masjid Buring Masya Allah mari diparani marani. Berarti bukan Ka'bah berarti ya. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam hari ini di dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan bahwa kula kali panjenengan sedaya niki bisa mengetahui keistimewaan diri kita sebagai umat Kanjeng Nabi kalau kita melihat ke belakang bagaimana keberadaan umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering saya sampaikan, wa bididdihi tatabayyanul asya'u, dan dengan lawannya itulah semuanya menjadi terang, ya. Orang tidak tahu bagaimana nikmatnya hidup kecuali mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia, ya. Yang tahu nikmatnya orang hidup itu orang mati. Sampai anda gak percaya mati yo, ya, nanti kabarono kita yang hidup, oh iya bener ternyata, ya. Yang tahu nikmatnya orang yang sehat adalah orang sakit, ya. Orang sakit itu baru tahu nikmatnya. Ya Allah, sehat itu waras itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Wala ya'rifu qimatal marada wala ya'rifu qimatas sihha illa ahlu sukmi, dan tidak tahu nikmatnya sehat walafiat kecuali mereka orang-orang yang sakit. Kalau sakit baru dia bisa merasakan, ya Allah, sehat itu memang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, dan Allah catat kita semua sebagai hamba Allah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang tahu nikmatnya orang diberi kesempatan adalah orang-orang yang sibuk, ya. Kati hadir pengajian tidak sempat, bahkan mau sholat berjamaah tidak sempat, ya. Kasihan orang-orang seperti ini, ya, kasihan. Kenapa? Karena kesempatannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung-untung kalau kali panjenengan semuanya ini yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang tahu bahwa kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kalau kita noleh ke belakang bagaimana keberadaan umat-umat terdahulu. Kemarin sudah kita bahas mulai nomor 1 sampai 12 dan sekarang yang nomor 13. Apa itu? Tahsisut toharah bil ma', ya. Mengkhususkan bersuci itu hanya dengan air. Orang-orang dulu, umat-umat terdahulu itu kalau bersuci hanya dengan air. Kalau tidak ada air berarti mereka tidak bisa bersuci. Wadzalika anna man madha minal umam. Wadzalika, dan yang demikian ini, anna sesungguhnya man madha barang siapa yang berlalu minal umam, dari umat-umat terdahulu, karena fi syara'i'ihim, adalah di dalam syariat-syariat mereka, wujubul iktisar alal ma' fit taharah, wajibnya ngeringkes di dalam air, dalam atas air di dalam bersuci. Artinya ketika mereka itu bersuci itu tidak boleh kecuali hanya dengan air. Ya, itu umat terdahulu. Jadi kalau tisu ini ya nggak bisa dibuat untuk istinja. Ya,
Tisu tidak bisa dibuat untuk istinja. Jadi kalau umat terdahulu tidak boleh istinja dengan tisu. Wa adamu jawazil iktifa bi ghairi, dan tidak boleh, tidak adanya kebolehan mencukupkan dengan yang lainnya selain air. Fa idza adama ahaduhum, maka apabila adama tidak ada, ahaduhum salah seorang di antara mereka, alma tidak ada air, lam yusolli, mereka tidak melakukan sholat, hatta yajidahu, sampai mereka dapat air, tsumma yaqdi ma fatahu, kemudian dia harus mengqadha apa yang telah berlalu. Umat dahulu tidak boleh melakukan, mengambil, bersuci kecuali hanya dengan air. Nah, sekarang perbedaannya dengan kita. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ammal ummatul Muhammadiyah, adapun umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala lahal arda tahuran, menjadikan bagi umat Kanjeng Nabi ini bumi atau tanah sebagai tohur, sesuatu yang bisa dibuat untuk bersuci. Ketika kita tidak menemukan air, maka kita tetap diwajibkan sholat sambil kita bertayamum. Ya. Jadi kalau umat-umat terdahulu itu tidak ada istilah tayamum. Tidak ada air, ya tidak bisa sholat. Karena tidak bisa sholat, maka ketika nemu air baru bisa wudu dan kemudian mengkodok. Mengkodok, apa mengkodok itu? Nyaur, ya nyaur. Utang-utang sholat yang telah berlalu. Ada orang membaca hadis. Hadisnya itu isinya, kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Kami ini diperintah untuk mengkodok puasa, tapi kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Ada orang berkata di hadapan saya, jadi kita itu tidak perlu kodok sholat. Nah ini hadisnya, kami diperintah untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Saya jawab, kami itu adalah Siti Aisyah. Kami itu artinya orang perempuan yang sedang haid. Itu artinya kami orang-orang perempuan yang sedang haid tidak diwajibkan kodok sholat, tapi diwajibkan kodok puasa. Lah sampean iki haid apa ora? Ya, kebetulan si ngomong itu orang laki-laki. Tanya, ya menyodorkan hadis ini. Nah, maka setiap hadis itu ada asbabul wurud, sebagaimana Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Ya, Quran itu ada asbabun nuzul. Kenapa ayat ini diturunkan? Ya, kenapa ayat ini diturunkan? Nah ini ya, itu ada asbabun nuzul. Tapi kalau hadis itu ada asbabul wurud, sebab-sebab kenapa Rasulullah bersabda seperti itu. Paham ya? Lah makanya kami diperintahkan, ini adalah kami khusus mereka orang-orang perempuan yang sedang datang bulan. Jadi bukan untuk semua orang. Untuk semua orang, wah penak sampean. Ya, gak usah kodok. Tidur maghrib gak kali sembahyang isya, tangi-tangi ini jam 8. Ndak usah kodok isya, ndak usah kodok subuh. Ya, karena ada hadis ini, keliru. Karena hadis ini berlaku untuk mereka orang-orang perempuan yang sedang datang bulan. Nah, ya. Fa ayyuma rajulin atas sholata wa lam yajid ma'an, fa ayyuma, maka barang siapa rajulin orang laki-laki, ya perempuan pun juga sama, atas sholata datang waktu sholat, walam yajid ma'an, dan tidak mendapatkan air, wajadal arda tahuran, dia akan mendapati bumi atau tanah ini adalah suci. Kama thabata fis sahih,
sebagaimana diterangkan di dalam kitab hadis yang sahih. Ya. Nah, perbedaan umat dahulu dan kita sebagai umat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa? Kita bisa melihat keagungan dan kemuliaan Kanjeng Nabi itu kalau noleh ke belakang. Kemarin kan sudah kita bahas, sholat tidak boleh kecuali di tempat musola mereka. Tapi kalau kita dimanapun kita mau sholat boleh, ya, di Masjid Buring, harta rampasan perang haram bagi orang dahulu tapi halal untuk kita, ya. Masih ingat, ya? Kalau baju kita terkena najis, kena kencing, cara menyucikannya bagi orang dahulu dia bahkan digunting, ya, dipotong. Masih ingat, ya? Nah, ngaji dulu itu, masih ingat digunting, jadi lek duwe sarung kena ompoli anake, cara ngilangkan ompolnya pakai apa? Digunting. Iku lek kena ompol sepisan, lek ping 10 ya tadi popok, ya. Tapi kalau kita umat Kanjeng Nabi, baju kita kena najis, sarung kita kena kencing anak kita, maka cara menyucikan gimana? Cukup dicuci. Begitu dicuci selesai. Nikmatnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Orang dahulu ketika dia itu melakukan kesalahan, dosa, langsung boleh bertaubat, boleh dia itu kepingin taubat, tapi caranya gimana? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Harus membunuh diri. Dan setiap orang yang melakukan kesalahan itu mesti pagi sudah ditulis di depan pintunya. Pintu rumahnya itu ada tulisannya, si fulan tadi malam melakukan kesalahan ini dan cara tobatnya harus begini. Itu orang dulu. Lah kita umat Kanjeng Nabi, seandainya, ya namanya manusia, seandainya kita melakukan kesalahan, ya, selama kita tidak koar-koar, maka harapan besar untuk diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Semua umatku itu akan dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang terang-terangan. Bagaimana terang-terangan? Dia melakukan dosa, oleh Allah sudah ditutup. Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya itu apa? Ya Ghaffar. Ghaffar Maha Pengampun. Ghaffar Sattar. Sattar itu apa? Maha menutupi kesalahan kita. Kalau Allah sudah menutupi kesalahan kita, jangan dibuka. Malam ada orang melakukan kesalahan. Ya, ada orang melakukan kesalahan. Teler misalnya. Sudah, tidak ada yang tahu. Cuman antara dia dengan Gusti Allah. Ya Allah, ampuni aku. Diampuni. Ya. Pokok aja cerita. Bengi teler kau nek wong ngeru, awan cerita, waduh mambengi aku nili isak seloki. Ya, terus waduh gak eling-eling aku. Sembarang kalir moro melayang-layang, ngeleang-leang. Loh, padahal Allah sudah nutupi kesalahannya. Tapi begitu dia buka kesalahan itu di hadapan orang banyak, akhirnya malah menyebabkan orang ini dosanya tidak akan diampuni oleh Gusti Allah. Kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu akan dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah. Maka nek ngelakoni kesalahan jangan apa? Diungkap sama orang. Wis antara kita dengan Gusti Allah. Allah itu sudah nutupi kesalahan kita. Satu, kesalahan kita ditutupi, yang kedua kesalahan kita diampuni. Yang penting jangan cerita. Ya. Waduh mambengi yo. Waduh filmnya tepak. Salah wis tepak langsung aku praktek. Lho ya. Lho mestinya itu jangan ngomong supaya apa? Supaya kesalahan kita ditutupi oleh Allah dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan besar. Tapi kalau ada orang-orang dahulu melakukan kesalahan, langsung kesalahannya itu ditulis di depan pintu rumahnya dan tobatnya
bertaubatlah kalian kepada Tuhan kalian, fatubu ila bari'ikum. Caranya bagaimana? Faktulu anfusakum, harus membunuh diri. Tobatnya orang dulu itu harus bunuh diri. Kalau kali sampean tobatnya gimana? Perlu bunuh diri? Tidak perlu. Satu, menyesali perbuatan kita, ya kan? Selesai. Kenapa? At-taubatu an-nadamah. Tobat itu artinya adalah penyesalan. Berarti kalau orang itu menyesali perbuatannya, maka dia tobatnya akan diterima oleh Gusti Allah. Berapa banyak, berapa besar dosa-dosa yang ia lakukan, selama dia mau bertaubat. Rasulullah bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Menyesali perbuatannya, kemudian berhenti. Yang ketiga, niat untuk tidak mengulangi kembali. Ojo tobatnya tobat lombok, pedese hilang, mangan maneh. Ya, itu namanya tobat lombok, itu namanya cabe. Ojo, sebab cabe sekarang mahal. Ya, jadi nggak usah tobat cabai, ya, cabainya sedang mahal. Inilah kemuliaan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini rangkaian daripada kemarin-kemarin yang sudah kita banyak membacanya. Oke, termasuk diantaranya adalah apa? Yang malam hari ini, orang dahulu hanya boleh bersuci dengan air. Kita umat Kanjeng Nabi mau tayamum boleh. Maaf, buang air kecil, tidak ada air, pakai apa? Pakai batu. Dulu pakai batu, sekarang pakai tisu. Ya, pakai tisu. Boleh, boleh. Yang penting bisa membersihkan. Dan bukan dari sesuatu yang terhormat. Ya, yang tidak boleh iku gak nemu air, mari ngono gawe roti tawar. Nah itu nggak boleh, ya, karena ini terhormat ini. Ini bukan untuk dibuat tisu, ini dibuat untuk campurannya susu ini. Ya, campurannya susu. Nah itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena ini sesuatu yang mulia. Makanya inilah kemuliaan dan keagungan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di alam kubur kita, dan di akhirat kita, semuanya diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang kedua, al-ikram birrahmatil khassah. Nggih, halaman 18. Al-ikram birrahmatil khassah. Kemuliaan umat Kanjeng Nabi dengan rahmat yang khusus. Ya, dengan rahmat yang khusus diberikan umat Islam ini oleh Allah dengan mendapatkan rahmat khusus. Artinya rahmat yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Kan sering saya sampaikan, di antara rahmat Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi itu apa? Walaupun umat Kanjeng Nabi ini adalah manusia yang diutus akhir zaman, kita ini diutus oleh Allah. Kalau bahasa Al-Quran itu wal asri, demi waktu asar. Berarti waktu asar ini ke maghrib, waktunya sudah apa? Sudah dekat kan? Ya, sudah dekat. Beda dengan waktu subuh ke maghrib, masih jauh. Nabi Adam itu waktu subuh ke maghrib. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu waktu asar ke maghrib. Wal asri, demi waktu asar. Sebagian ulama menafsirkan makna wal asri, demi waktu. Kenapa kok dikasih kata-kata wal asri, demi waktu? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pakai waktu, karena waktu adalah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Dan nikmat itu adalah paling gampang lenyap di hadapan manusia. Nikmat yang paling gampang lenyap dari kita itu nikmat namanya
waktu. Artinya apa? Artinya orang tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, menyia-nyiakan waktunya. Apalagi sekarang, waktu cepat sekali. Kapan kita ketemu Al-Hasani di Masjid Buring? Ya, kayaknya baru kemarin. Sekarang sudah ketemu lagi. Ya, sekarang sudah ketemu lagi. Kapan kita ketemu di Masjid Dirgantara? Pindah ke Buring, dari Buring pindah lagi ke Al Khairat, ini dari Al Khairat nanti pindah lagi ke Asuhada. Ya, noleh belum lama sudah pindah lagi. Ini waktu. Ya, sesuatu yang paling berharga dan yang paling cepat lenyap dari seseorang adalah waktu. Kita kumpul di Majelis Taklim Al Hasani sudah berapa tahun? 5 tahun. Ya, 5 tahun. Gak kerasa sudah 5 tahun. Bukan 5 bulan loh yo. 5 tahun. Ini Masjid Al Khairat yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, 5 tahun kita ngumpul di Al Hasani. Mudah-mudahan kita kumpul dunia sampai akhirat. Allah yang mengumpulkan kita di dunia dan Allah pula yang mengumpulkan kita nanti di alam akhirat. Sehingga kita semuanya akan kumpul dunia akhirat bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. 5 tahun. Dari 5 tahun itu sudah banyak yang mengundurkan diri. Baik karena diundurno sama malaikat Israel. Ya, ada juga yang mengundurkan diri karena khawatir. Ada rasa ketakutan, takut. Ya, takut ini, takut itu. Walhasil takut, karena takut akhirnya mengundurkan diri. Padahal walaupun tidak mengundurkan diri, satu saat pun akan diundurno dewi juga. Ya, lu eman, waktu ini eman kalau kita nggak manfaatkan. Sebab apa? Waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Wa kullu ma madha ba'idu wa kullu ma sayati qaribu. Sesuatu yang sudah lewat maka akan jauh melewati kita. Wa kullu ma sayati qaribu, dan sesuatu yang akan datang adalah dekat. Ya, kenapa? Karena akan datang, pasti akan kita lewati. Tapi yang sudah lewat tidak akan kita ulangi lagi. Ini waktu. Ya. Ini waktu. Contoh, tidak repot-repot. Kita yang usianya sudah tua-tua. Abah Agung tadi bilang usia saya 59, tapi saya sekarang jadi 29. Karena saya senang dengan kehadiran jamaah Majelis Taklim Al Hasani dan masjidnya bisa ramai. Ya, beliau bilang ini saya usianya di bawah beliau. Lah kalau beliau 29 berarti saya 25 gitu aja ini. Ya. Loh, lu seneng hari ini? Ya, kita kan seneng dengan taklim, seneng dengan kumpul, seneng dengan kita bersaudara karena Allah. Sering saya sampaikan, fakam min akhin lam talidhu ummuk, berapa banyak kamu punya saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Karena kita bersaudara karena Allah. Orang bersaudara karena Allah lebih kuat ikatannya daripada orang yang bersaudara karena nasab. Ya. Saya sama Abah Ubed sama Abah Samsuri tidak ada hubungan nasab, tapi saya anggap beliau adalah orang yang bersaudara karena Allah. Ya, bersaudara karena Allah. Sehingga kalau karena nasab tidak ketemu 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun biasa. Tapi kalau karena Allah, gak ketok Abah Ubed pengajian nanti wong iki. Kepikiran nanti Abah Samsuri, mana Abah Ismail, oh istrinya meninggal dunia. Karena bersaudara karena Allah, didoakan muga-muga husnul khotimah. Iya, ini kalau kita bersaudara karena Allah, tidak kelihatan 1 minggu dalam pengajian tolah-toleh. Ya. Kemana Abah Samsuri, kemana Abah Ubed, kemana Abah Ismail, dan begitu seterusnya. Begitulah orang yang bersaudara karena Gusti Allah. Ya, orang yang bersaudara karena Allah.
Tapi kalau saudara karena nasab, enggak. Ya. Kadang-kadang saya tidak kepeduk dengan adik kandung saya di bawah saya, persis. Kadang-kadang seminggu, kadang sampai sebulan, ya gak kangen. Ya asli gak kangen. Ya. Tapi lek gak ketok Abah Ubaid, gak ketok Abah Samsuri, lo itu gak ketok lali, ya kangen. Ya. Kenapa? Karena ini kita bersaudara karena Allah. Apa mana gak ketok Jalal, wis tambah. Ndiki biasa lungguh di ngarep dhewe. Ya. Subhanallah. Inilah kalau kita itu bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masa ini terus berlalu, berlanjut, terus lewat, terus 5 tahun kita berjalan di Al-Hasani. Mudah-mudahan istiqomah ila yaumil qiyamah. Diteruskan oleh anak cucu kita sampai besok datangnya hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masa muda tidak bisa kembali lagi. Nggih, panjenengan yang sudah usianya sepuh-sepuh, yang 50 ke atas bisa kembali menjadi 20. Ya, lek senenge iso. 59 tadi 29 iso, senenge. Ya, senenge iso. Saya juga bisa, seneng. Tapi aslinya ya, laita syabab ya'udu yauman, seandainya masa muda itu kembali lagi. Kalau waktu itu bisa kembali lagi sama kita, Pak. Ya, seandainya bisa kembali lagi. Apalagi hidup ini bisa sampai 2 kali. Monggo, hidup yang pertama gawe maksiat tok enak. Ya, wae ngaji ojo ngaji. Salat jamaah gak usah. Ya, zikir gak perlu. Wis pokok maksiat tok isine. Kemudian mati. Habis mati hidup lagi. Sing kedua iki ayo ibadah tok. Ya, ayo ibadah tok. Seandainya 2 kali. Hidup tidak bisa terulang sampai 2 kali. Lah karena tidak bisa terulang sampai 2 kali, ya kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktunya kita sholat, waktunya jamaah. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngulangi lagi. Seandainya bisa ngulangi lagi, ayo hidup yang pertama bareng-bareng maksiat, aku imami gak apa-apa, imami maksiat. Ya, seandainya bisa 2 kali, ya, tapi berhubung enggak, wah sudah, monggo kita manfaatkan. Hayataka qabla mautik, mumpung kamu masih hidup sebelum meninggal dunia. Wasihataka qabla sakomik, mumpung kamu masih sehat sebelum sakit. Wasyababaka qabla haramik, mumpung masih muda sebelum tua. Yang tahu nikmatnya orang muda adalah orang-orang tua. Ya, sing tua-tua ini bisa merasakan, ya Allah, semoga si enom nang dia ono Al-Hasani mencolot. Berhubung wis tuwek, jangankan mencolot. Ya, ngaji di Al-Hasani ndak sampai 1 jam kan ngajinya. Kadang-kadang sikil cekot. Ya, kok wayahe tangi habis maca ya arhamar rahimin kerengkel. Ya, ini yang tua-tua ini, nggih, kerengkel. Masya Allah, tapi tuannya Yai Masuri ini masih sehat, fit beliau masih. 88 Kiai. 88 diwalak-walik ya 88 beliau. Ya. Lek Abah Agong kan 59 diwalik 29 ya. Kalau Yai Masuri ini diwalak-walik tetap 88. Ya, sing sudah sepuh-sepuh ini. Habis duduk ngaji, kemudian terdengar suara qomat. Mau sholat Isya misalnya, mau berdiri kan? Kerengkel ya. Sempoyongan. Lek sing nom-nom qomat salto iso. Ya, begitu qomat langsung salto but, langsung berdiri iso. Sing tuwek-tuwek ini ayo salto lagi. Ya, enggak salto sikile wis cekot-cekot. Ya, sikile wis cekot-cekot, dilu kadang-kadang sembujung. Mari sembujung, kadang-kadang ambek dipijeti, ya. Yang tahu nikmatnya masa muda adalah beliau-beliau orang yang sudah tua. Ketika kami pengajian di Masjid Embong Arab, ada seorang yang istiqomah ngajinya. Itu kalau ngaji sembujung, ambek dipijeti sikile. Ya, dipijeti. Kemudian satu orang negor,
Ya, satu orang pemuda negor, Miami, paman, kok sembujung ngambil pijet-pijet. Jawabannya enteng, kon gurung sampai nanggini umurku. Cuman gitu aja, kon gurung nyampe nang umurku. Artinya kamu belum sampai di usia saya. Kon nek sampai di usia saya, insya Allah kon luwih nemen kira-kira. Ya. Ya. Makanya ketika kita diberikan nikmat sehat wal afiat, alhamdulillah. Ya, diberikan nikmat masih muda, alhamdulillah. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan masa muda itu adalah masa yang luar biasa. Ya, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Maka kalau ada pemuda tumbuh kembang untuk ibadah kepada Allah, dia adalah pemuda yang istimewa. Kenapa? Karena orang muda itu biasanya kan apa? Menyia-nyiakan waktu, hura-hura, glamor, ya, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Swarga oleh sapa? Mungkin muda gak tahu ibadah kok semboyane muda, foya-foya, tua, kaya raya. Ya lek kale warisan kok bapak yo gak kira kaya raya. Mati masuk surga. Surga ini sapa saiki? Oh gak tahu ibadah. Nggih. Waktu wal asri, demi waktu. Nggih. Waktu. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dan paling cepat lenyap adalah nikmat yang namanya waktu. Nggih. Makanya kita sering berdoa, mudah-mudahan umur kita dibarokahi oleh Gusti Allah. Sebab kalau waktu dan umur kita dibarokahi oleh Allah, itu ammarathu, akan makmur. Makmur dengan apa? Makmur dengan ibadah. Ya, eman. Kalau ndak ikut, ndak hadir dalam acara-acara pengajian itu eman. Ada di antara jamaah-jamaah kita itu. Nih, ada. Waktu saya habis ngaji di jamek, waktunya salaman-salaman, ada seorang pakai kaos dan pakai celono, gak pakai kopiah. Dia salaman. Ya, Abu ya, minta maaf. Kenapa? Saya pakai celono dan pakai kaos dok. Loh, memangnya kenapa? Saya tadi ini dari Surabaya, adzan maghrib itu di Blimbing. Kalau saya pulang salin sarung dan pakai baju takwo, saya nggak bisa nututi ngaji, nggak nututi pengajian. Ya, jadi lebih baik saya pakai kaos dan saya pakai celono, tapi saya nggak ketinggalan pengajian, nggak ketinggalan taklim. Loh, ini artinya apa? Saking nikmatnya memanfaatkan dan memakmurkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Nah, ini makanya wal asri innal insana lafi khusrin. Semua manusia siapa? Semuanya tanpa kecuali lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Ya, yang Islam rugi, apa maneh sing kafir? Wong sing Islame rugi apa maneh sing kafir? Ya, semuanya rugi. Yang enggak rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Cukup? Enggak. Wa amilus sholihat. Iman tidak bisa sempurna kecuali harus dibarengi dengan amal yang soleh. Di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan kata-kata amanu kecuali digandeng dengan wa amilus solihat. Sebab iman seseorang tidak bisa dikatakan iman kecuali harus dibuktikan dengan wa amilus solihat. Amal tidak bisa dikatakan sebagai amal yang soleh kecuali dari orang-orang yang beriman. Ya, amanu wa amilus solihat. Amilus solihat tidak bisa dikatakan amilus solihat. Oh, ini orangnya ini suka perbuatan yang soleh, amalnya soleh, tapi dia bukan orang Islam, tidak bisa masuk. Cuman perbuatan yang baik, dan bukan soleh. Amanu wa amilus solihat, yang dikatakan amilus solihat itu harus dari orang-orang yang amanu, alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis
sabr. Wa min khasaisi hadhil ummah. Dan sebagian daripada keistimewaan umat ini, artinya kalau kali panjenengan sedaya sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ikramuhum fil akhirah birrahmatil khassah, dimuliakannya umat Islam ini fil akhirah, besok di akhirat. Dengan apa? Birrahmatil khassah, dengan rahmat khusus. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat sudah diturunkan di permukaan bumi. Satu ya, sisa berapa? 99. Ini nanti persiapan untuk di alam akhirat. Terlebih rahmat yang khusus ini akan diberikan oleh Allah kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat khusus besok di alam akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi satu tok rahmat Allah yang sekarang diturunkan. Dengan satu rahmat Allah saja, satu tok loh ya. Seorang suami sayang sama istrinya, seorang istri sayang sama suaminya, seorang tua sayang sama anaknya, walaupun orang tuanya ini adalah binatang buas. Orang tua ini binatang buas alias harimau. Harimau ya, itu kalau sama anaknya sayang enggak? Sayang. Sama anaknya sayang. Ya. Sama anaknya sayang. Manusia sama anaknya sayang. Maka di dalam peribahasa Arab dikatakan al-qarambah inda ummiha jamilah. Semut yang hitam, semut yang hitam itu di hadapan ibunya adalah anak yang cantik. Karena apa? Karena rasa rahmat yang satu itu. Orang tua sayang sama anak, apalagi sama cucu. Apa Agong pernah tanya kepada saya, Buya, putune pinten? Saya bilang 1. Tirosi senengan nang cucu daripada nang anak. Saya bilang tirosi ngoten, cuman kula dereng ngrasakno sebab cucu saya baru 1. Tapi lek tirosi kula, saya tetap sayang sama anak. Anak sing nomor pinten? Anak imoro tuwa. Saya bilang sama Haji Agong, anak imoro tuwa wis gak ono nomere wis iku ya. Masih anak inercel tetap anak imoro tuwa tetap luwih sayang. Ya. Nah, satu rahmat itu padahal. Binatang yang buas sama anaknya sayang karena apa? Rahmat Allah, karena kasih sayang diturunkan Allah. Cuma 1. Sisanya nanti 99 akan diberikan di alam akhirat. Sementara manusia sangat membutuhkan akan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi'amali. Dekatkan dirimu kepada Allah, perbanyak kalau ibadah, istiqamah kalau ibadah. Tapi ingat, tidak ada satupun orang yang besok di hadapan Allah selamat karena amal ibadahnya sendiri. Qalu wala anta ya Rasulullah, jenengan juga begitu Kanjeng Nabi. Qala wala ana, aku juga begitu. Illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli, kecuali apabila Allah memberikan cucuran rahmatnya kepada aku. Manusia selamat bukan karena amal ibadahnya, tapi manusia selamat karena mendapatkan rahmatnya Gusti Allah. Dan termasuk diantara hadir kula kali panjenengan sedaya malam hari ini adalah berkat rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah kepada kita, karena sayangnya Allah kepada kita, kita dihadirkan di Masjid Al-Khairat. Berapa banyak orang-orang yang rumahnya dekat Masjid Al-Khairat, tapi dia tidak bisa datang ke Masjid Al-Khairat karena belum mendapatkan bagian dari rahmati Gusti Allah. Faham nggih? Untung berarti kula kali panjenengan sedaya ini. Untungnya kenapa? Bisa hadir di masjid. Dan hadir kita di masjid ini berkat apa?
rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah kepada kita. Saking sayangi Gusti Allah kepada kita sampai kita dihadirkan di masjid ini. Ini saking sayangi Gusti Allah. Sing dari Bukit Buring ya? Apa? Gunung Buring. Tapi Gunung Buring itu lebih jauh Buring Yai Masuri loh Zian. Ya. Jadi beliau lebih tepat untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi yang menyebabkan kula kali panjenengan sedaya bisa hadir di sini ini karena apa? Karena kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita akan masuk ke dalam surga juga karena berkat rahmatnya Allah, bukan karena ibadah kita. Seorang ulama besar yang bernama Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan, kalau saya beli mobil saya bayar, mobil otomatis milik saya. Paham ya? Panjenengan beli sepeda motor panjenengan bayar, otomatis sepeda motor milik panjenengan. Paham ya? Ada rumah dijual, panjenengan bayar, jret kontan. Begitu kontan, rumah milik siapa? Panjenengan. Paham ya? Panjenengan sekarang hadir pengajian. Ya, panjenengan bisa melakukan amal ibadah. Apakah kontan langsung kita dapat surga? Belum. Kenapa? Karena kita bisa melakukan ibadah, kita bisa hadir di pengajian karena rahmati Gusti Allah. Paham ya? Jadi yang bisa menggerakkan kita ke sini itu karena kita dapat rahmat Allah. Berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan bagian daripada rahmat itu. Di dunia wis gak oleh, apalagi nanti di akhirat. Di dunia sudah berat. Ya, berat. Jadi kalau kali sampean saya ini hadir di sini karena kita dapat bagian dari rahmat Allah. Buktinya apa? Yang dekat di masjid tidak bisa datang ke masjid karena tidak dapat bagian dari rahmat itu. Ya? Karena kita dimudahkan oleh Allah bisa melakukan ibadah dan itu semua karena rahmatnya Allah. Kita bisa sholat jamaah karena rahmat Allah. Kita bisa hadir pengajian karena rahmat Allah. Kita bisa silaturahim karena rahmat Allah. Maka kita akan masuk surga dengan rahmat Allah pula. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya secara khusus kepada kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, semua mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkat rahmat Allah, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah. Berkat rahmat Allah, mudah-mudahan rizki kita diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, rizki yang mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat dunia bil maisarah wa hajat al-akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kula kali panjenengan saya tetap diberikan sehat walafiat. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun musibah dan bala akan dihindarkan oleh Allah dari diri kita, keluarga kita, harta kita, dan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah kita. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akhiri kita dalam keadaan husnul khatimah. Di akhirat kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakal Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya
الراحمين يا رجال المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيب فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل لنا نعطاه في كل حين سلا بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الضغام يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين رب حين الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك أملنا طويل
وجد على الضامعين يا ربي ضاق الغنى من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الخلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا الماضين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 1 jam lalu telah kita ikuti kajian malam hari ini kitab As-Usul Ummatul Muhammadiyah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh menjadi penyemangat bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita fitin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, untuk Ahad yang akan datang Majelis Ta'lim Al-Hassani akan bertempat di Masjid As-Syuhada, Jalan Danau Limboto, Blok A5, Saujajar. Danau Limboto, Masjid As-Syuhada ini ada di, kalau kita dari Jalan Kembar, Jalan Danau Kerinci, nanti sampai ujung sebelum Gapuro masuk kota itu belok ke kiri. Ya nanti insya Allah bol-bol akan kita pasang di sana. Yang dari Saujajar 2 bisa masuk melalui Jalan Tondano. Ya bisa dari Tondano nanti belok kiri. Ya belok kiri. Insya Allah banyak jamaah yang sudah hafal karena di As-Syuhada sudah yang enggak kehitung, sudah yang kesekian kalinya sudah kita tempati untuk Majelis Ta'lim Al-Hassani. Terakhir, Abah Agong dan seluruh pengurus takmir dan jamaah Masjid Al-Khairat, kami atas nama jamaah yang roh malam hari ini, bila ada satu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan amal jariah yang akan sampun diberikan pada kita semuanya bisa kita nikmati, menjadi penambah untuk darah daging kita. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki yang barokah, ilmu barokah, silaturahmi yang barokah, dan insyaallah kita akan ketemu kembali pada Ahad yang akan datang tanggal 19 Juni 2022 bertempat di Masjid As-Syuhada, Jalan Danau Limboto, Blok A5, Perumahan Saujajar 1 Malang. Baik, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin para pengurus takmir yang rawuh yang perlu jadwal, monggo silakan ada di Mas Jalal di depan. الجلالة في بديع حروفه ألف هنالك واسم طه الباء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء نظمت أسامي الرسل فهي صحيفة في اللوح واسم محمد تغرى